Hello, we're just waiting for a guest to join. Please be a little patient, okay? Yes, ma'am. Thank you. Good morning, Seema ma'am. She's not able to hear. Are you able to hear us now? Can you hear me? Yes, ma'am. She's asking the Yes, ma'am. chief guest actually. Our chief guest is not able to hear us, I think. Seema ma'am, are you able to hear us? Can you just... ते एक स्पीकर सोबत जॉईन ऑडिओ म्हणून नसतं. मॅडम त्यांचं फक्त व्हिडिओ येत आहे, त्यांचं ऑडिओचं सिम्बॉलच येत नाहीये. फक्त व्हिडिओ सिम्बॉल येत आहे. मॅम नक्की मोबाईल वरनं लॉग इन आहे की लॅपटॉप वरनं ते बघावं लागेल. मोबाईल वरनं आहे त्यांचं अँड शी हॅज टू जॉईन विथ द ऑडिओ, मोबाईल ऑडिओ. हॅलो, हा मॅडम तुम्हाला ऐकू नाही येत? फीस भरना है. Hello everyone. We're just waiting for the chief guest to come. She's having some connectivity issues. So welcome everyone to the Women's Day celebration. The Department of Commerce is celebrating Women's Day, and I wish all the women a very happy Women's Day. And at the same time, thank you to all the men who have joined here. Women is incomplete without you men. So thank you all for joining. Okay, and so now I request our HOD ma'am, Dr. Supriya Patil ma'am, to start the celebration with her kind words. Thank you, Shamla ma'am. Our guest for today, Ms. Seema Holkar, Deputy Collector in the Revenue Department of Pune. My colleagues in the department, Dr. Shamla ma'am, Dr. Neha, Harshada, Rupali, and others. All my teachers who have joined here today for this particular celebration, all the young researchers, students, and especially, like Shamla ma'am just said, all the men who have joined us for this celebration. Welcome, good morning, and namaskar to all of you. Today is a special day, March 8th, the day which is celebrated internationally as a Women's Day. If you think about this, our interaction or our association with a woman begins the day we are conceived. From that day onwards, we see women till the end of our lives in various roles that they play. We meet them as a mother to begin with, as a sister, as a teacher, as a nurse, a doctor, and a mother, grandmother. For the men in this group, we met them as sisters, as wives, then we meet them as daughters. And also,
Sometimes they are also your boss, which makes some people kind of slightly unhappy. However, no matter where this woman sits and what she does, she plays an important role in our lives, in shaping our lives, in growth and everything. Just like Shamla ma'am said a moment ago, women and men are incomplete without each other. It's two sides, two parts of the same coin. Women cannot exist without men, and neither can men. So why do we need this Women's Day, a celebration, that too an International Women's Day? Can't every single day be a Women's Day, or a Father's Day, or a Mother's Day for that matter? Yes, every single day that we live, we breathe is very important, and we need to be grateful that we are alive, hale and hearty. But we need to find one special day, one day where we spend few minutes of our time thinking and really commemorating people, women, felicitating them. Because we don't really do that on a daily basis. Although it is there in our heart, but it doesn't come up in public. So this one day, March 8, has been selected as an International Women's Day, and worldwide celebrations take place. So how did this all begin? Do you have an idea? I'll tell you a little bit about it. In Germany, in 1911, Clara Zetkin, a teacher and also an associate of the Social Democratic Party at that point, led the labor movement. Women and men have been working together since time immemorial. But there were disparities in wages, in the working conditions, in the treatment given post-industrial age. And therefore, Clara Zetkin, along with another revolutionary thinker, Rosa Luxemburg, proposed to celebrate an International Women's Day where they would acknowledge the contribution made by women all over the world. So in 1911, they had the celebration on February 28th, not on March 8th, on February 28th. And they got about 100 women to participate in this from 17 different countries. Subsequently, in 1913, for reasons unknown, the date was shifted to March 8. And therefore, almost a century plus 8 years, we have been celebrating International Women's Day on March 8. Every year, there is a theme that gets associated with the International Women's Day. And this year, the theme is #ChooseToChallenge. It's a very interesting theme. It indicates that a challenged world is an alert world, and from challenge comes change. And this theme, taking up challenges and making changes, is not something that is new for women in India. Our own women have faced challenges at every single juncture of their lives. They have ventured into something different and faced challenges. And who best to begin this, the name Savitribai Phule, the name of our own university where we work, Savitribai Phule. She opened up the field of education for all females in this area. All women sitting here today, we are here thanks to all the challenges that she faced single-handedly. And I'm sure that you are familiar with her great contribution in society and upliftment of women education. I, along with my team here today, pay our obeisance to her today. Besides that,
if you look into our Indian history, there are numerous women who have worked and faced challenges at a different level. They have been very strong and having examples of their own kind for us to follow. Let me begin far, far back, whose references in history are called as Panchakanya. You're all familiar with the names Ahilya, Draupadi, Sita, Tara, Mandodari, and we recite these names when we say some shlokas in Sanskrit. Do I need to remind you of Jhansi ki Rani, Rani Lakshmi Bai, or the first doctor, Anandibai Joshi, who went all the way to the United States to be trained as a medical professional and come back to India for practice? Do we have to remember freedom fighters like Sarojini Naidu, Suchita Kriplani, Chand Bibi, Ahilya Holkar, to name a few? Or leaders who have led the country like Indira Gandhi, Sushma Swaraj, or people who have taken up different professions like the first justice, Anna Chandy, one of the first pilots, Captain Prem Mathur, and then somebody who went all the way into space like Kalpana Chawla, or it could be somebody who's called the Kokila of music, Lata Mangeshkar. I can take so many more names. Asima Chatterjee, the first female scientist of India. And this list can go on and on and on. I may have actually missed quite a few important names here. So my heartfelt you need to pardon me if I have missed these names. Because if I keep talking of all these names, the entire program can actually get over. So I'm going to stop here. These names are ones we know because there is documentation. What about those ladies who are unsung, whose contribution to society, to people are not known to us? There is no list of such kind available. So I salute, we all, from Department of Commerce, we salute all of them today, the ones we know of, and all those females who have contributed in their own way to the society, whose names we do not know today. On this day, as we celebrate the Women's Day, let us follow the path set out by some of these. Let us look at the ideals they worked with. Let us understand the challenges that they face. Let us all take care of each other as a woman. Let us not have a Saas Bahu issue. Let us understand the other woman. Let us work together because we lead and we can take care of the entire society. We have unique challenges, each one of us, that we have to face. So we have to be strong and we have to stay strong throughout our lives. I'll stop here with a quote from Michelle Obama. She has said, "There is no limit to what we as women can accomplish." And I think I completely agree with what she has to say. We can accomplish anything that we can set our heart to. And thank you all of you for joining us for these celebrations today. Proud to be a woman. Thank you. Over to you, Neha ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, students. This is Neha Kurade. On behalf of the Department of Commerce, SPPU, wish you all the happy Women's Day. Today, we have a very special guest with us, and her name is Seema Sapre Holkar. She completed her schooling from Ahilya Devi Holkar School, and after that, she joined SP College for complete her graduation. After graduation, she joined Pune University externally to complete her MCom. After MCom, in 2001, she joined Maharashtra Public Service Commission as a Tahsildar in Pune only. And in her service period, she deputed various places like Kokand, Bhor, Saswad, Khatav, Satara.
Now she is promoted as a deputy collector in a revenue department in Pune. She is not only a successful woman in her career, but she is also a good housemaker. She has a 2 child, and I must say she is a very nice human being. Today, I feel proud to introduce herself because she is our PhD student. She registered herself for PhD in 2015, and soon she become a Dr. Seema Sapre-Holkar. Ma'am, please share your journey and experiences. Also guide our student for for MPSC, UPSC exam. Hello. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, Neha. Thank you, Supriya ma'am. Thank you very much for calling me on this occasion. Uh, as an administrator, I'll say that I'll like to share some my experiences instead of talking about what is woman, what is her nature. I think is it okay if I talk in Marathi? I will be comfortable, and others I don't know. Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah, thank you very much. Actually, myself, Seema Kiran Holkar, as she said, I have started my journey in this administration in 2001. I have joined as a Tehsildar in Konkan division. After that, what was my thinking behind it? So I want to share it with you. That will be a good I think that will be a good path for you. Me when I have completed my graduation BCom, माझ्या मनात यायला लागलं की काय आपण करायला पाहिजे, काहीतरी आपण करूया, काहीतरी केलं पाहिजे आपण. Even if I was in from very good settled family, पहिल्यापासून मला असं वाटायचं की मी काहीतरी केलं पाहिजे, मी काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे, नुसतंच ग्रॅज्युएशन करून नोकरी करण्यात काही अर्थ नाही. मग मी पहिलं सेल्फ अर्निंग सुरू ठरवलं. सेल्फ अर्निंगसाठी मी ग्रॅज्युएशन झालेलं होतं, माझं इंटर झालेलं होतं ICWAचं कम्प्लीट. आय वॉज मीन्स अपिअरिंग फॉर फायनल एक्झाम ICWA. That time I joined SKF industry as accountant. तिथं काम करत असताना मला असं लक्षात आलं की मला खूप वेळा असं लक्षात आलं की मी काम तर करते पण मला मजा येत नाही काम करताना. मला असं वाटतंय की हे काम असं खूप स्टिरियोटाइप आहे, व्हेरी रुटीन वर्क इट इज टू मेक अकाउंट्स अँड ऑल दॅट. सो आय स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट की व्हॉट कॅन आय डू else, what can I do? I shifted some jobs here and there, but I was not satisfied. That time I come to know about MPSC, Maharashtra Public Service Commission, this competitive exams all. मग मला असं लक्षात आलं की मला ह्याच्यामध्ये जास्त चांगलं वाटतंय. एका माणसाच्या प्रॉफिटसाठी मी माझं सगळं काम करण्यापेक्षा मला हे करायला फार चांगलं वाटेल की जर का मी छान एखाद्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये गेले आणि जास्त लोकांसाठी काम करू शकले, माझ्या सगळ्या गोष्टी मी जर का ह्याच्यात देऊ शकले तर. म्हणून मग मी MPSC करायचा निर्णय घेतला. MPSC करताना मला असं लक्षात आलं की जर्नी खूप तसा काही सोपा नव्हता. मी जवळजवळ सकाळी 7 ते रात्री 9 वगैरे असा अभ्यास करायचे आणि असं करत असताना मग सिलेक्शन प्रोसिजर खूप मोठी होती. पहिले असते एक्झाम, एंट्रन्स एक्झाम नंतर असते आपली ह्याची एक्झाम मेन्स एक्झाम आणि त्याच्यानंतर असतो इंटरव्ह्यू. पूर्ण प्रोसेसला जवळजवळ 2-2.5 वर्षाचा कालावधी जातो. मीन टाइम तुम्ही खूप वेगवेगळ्या आंदोलनात गेलेला असता. मला वाटतं मोस्ट ऑफ यू आर MCOM स्टुडंट्स. MCOM स्टुडंट्स मीन्स एज मस्ट बी 24, 23, 24. आणि अशा वेळेस आपल्याला असं खूप वेळा वाटतं की आपण करतोय ते काय करतोय, काय करायला पाहिजे, पुढे आयुष्यात आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे, आपण काय काय आपली स्वप्न खूप मोठी असतात, खूप गोष्टींमध्ये आपल्याला करावं असं वाटतं की हे करू का ते करू का ते करू, आणि मग आपल्याला डिसाईड करता येत नाही.
तर त्या एज मध्ये मला ह्या 2-2.5 वर्षात असं खूप वेळा मला वाटायला लागलं होतं की मी काहीतरी हे केलं पाहिजे, काहीतरी वेगळं काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून मग मी MPSC करताना जेव्हा माझं सिलेक्शन झालं तहसीलदार, तेव्हा मग मी जेव्हा फील्डवर जॉईन झाले तेव्हा मला ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली की मी काय करते. मी भोरला मी काम केलेलं आहे, मी सासवडला काम केलं आहे, मी कोकण माणगावला काम केलेलं आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करताना मला वेगवेगळे चॅलेंजेस फेस करायला लागले. वेगवेगळे चॅलेंजेस म्हणता येणार नाही. एखाद्या वेळेस असं म्हणता की तुम्ही तुमचा अनुभव जो काही तुम्हाला मिळतो दॅट मेक्स यू मोर रिच, मोर हेल्दी. आणि मग असं सगळं करत असताना मला असं एक एक्सपिरियन्स येत गेले. मला आता हे शेअर करायला फार मजा वाटेल की मी जेव्हा सासवडला होते तेव्हा मी पाणी या प्रश्नावर खूप काम केलं होतं, वॉटर कन्झर्वेशनवर खूप काम केलं होतं. पाणी मेजर इश्यू होता तिथे. जवळजवळ 5 वर्ष दुष्काळ खूप होता आणि त्याच्यानंतर पाण्याचा खूप मेजर तिथे दुष्काळ पडल्यामुळे पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न तयार झाला होता. आणि मग त्याच्यामध्ये मला काम करायची एक छान संधी मिळाली. आणि मग मी जी लोकांची शक्ती, जी सगळी आंदोलनं, संप ह्याच्यामध्ये चालली होती ती, आणि आम्ही तिथे मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवणे, पाणी जिरवणे या विषयावर काम केलं. आणि मला सांगायला खूप छान वाटेल की त्या वर्षी केलेल्या पाण्याच्या कामावर जवळजवळ त्यानंतर पुढचे 3 वर्ष पाणी ते सगळं, म्हणजे पुढच्या 3 वर्ष पाऊस न पडता सुद्धा ते पाणी, त्या वर्षी पडलेला पाऊस सगळा जिरवल्यामुळे पुढे 3 वर्ष संपूर्ण त्या तालुक्याला पाण्याचा प्रॉब्लेम आला नाही. हे सगळं करत असताना, हे सांगत असताना मला आता हे सांगायचं मुख्य कारण म्हणजे की आपण जेव्हा वुमन्स बद्दल बोलतो किंवा स्त्री शक्ती किंवा ह्याच्याबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्या असं लक्षात येतं की आपण कुठल्याही, म्हणजे आज वुमन्स डे आहे तर मॅडमने पण नाव घेतलं जसं की जिजाबाई. महाराष्ट्राबद्दल बोलायला जाऊ तर आपण जिजाबाईंबद्दल बोलतो, आपण अहिल्याबाई होळकरांबद्दल बोलतो, आपण ह्या सगळ्यांशी बोलत असताना पण आपण, किंवा आपण नॅशनल लेवलला जर का बोलायला लागलो तर आपण इंदिरा गांधी बद्दल बोलतो, आपण किरण बेदी मॅम बद्दल बोलतो, आपण इंटरनॅशनल लेवलला कल्पना चावला मॅडम बद्दल बोलतो. हे सगळं बोलत असताना आपल्याला असं लक्षात येईल की का आपण ह्यांच्याबद्दल बोलतो, किंवा हे आपण का ह्यांचं काय असं वेगळं आहे जे माझ्यात नाही. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दे आर गुड ह्युमन्स. म्हणजे मला तर असं खूप वेळा असं वाटतं की खूप वेळेला वुमन्स डे आपण जेव्हा साजरा करतो तेव्हा आपण एका अँगलनी बघतो, विचार करतो की स्त्रीवादी असा विचार केला जातो. पण मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये ना खूप वेळेला आपण स्त्री आणि पुरुष हे दोघे एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी या दृष्टीने विचार केला आणि आपण जर का एक ह्युमन म्हणून विचार केला तर आपल्याला जास्त छान वाटेल, आपण जास्त वाईडर विचार करू शकतो. मग ह्याच्यामध्ये मला असं सगळ्यांनी काय केलं, लॉट ऑफ पेशन्स दे हॅव कमिटमेंट. प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांच्या ह्या गोष्टी खूप सहज दिसून येतात. आणि तुम्हाला जर का सक्सेसफुल व्हायचं असेल आयुष्यात तर तुम्हाला या गोष्टींच्या किंवा ह्या गुणांची फार गरज पडते की तुम्ही डेडिकेशन असलं पाहिजे. कुठल्याही कामाप्रती तुम्ही डेडिकेशन दिलं तर तुम्हाला कधीच असं आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला कधीही मागे फिरून बघावं लागत नाही. स्त्रिया म्हणजे आता बऱ्याचशा तुमच्यापैकी बऱ्याचशा जणी अशा असतील की या एजला असतील की घरातनं लग्न करा, सेटल व्हा, या गोष्टीच्या मागे लागले असतील लोक. पण मग हेच वेळ आहे की जेव्हा तुम्ही तुमचं करिअर बनवलं पाहिजे. MPSC मधनं मला एक चान्स मिळाला, पण प्रत्येकाला काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम करता येईल अशातला वाद नाही. परंतु जे काम कराल ते खूप व्यवस्थित केलं पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे जसं मी कलेक्टर ऑफिसला होते, कलेक्टर ऑफिसला माझं तसं साईड पोस्टिंग होतं, माझ्याकडे जनरल ब्रांचचा हेड क्लर्कचा चार्ज होता. त्यावेळेची मी माझा एक्सपिरियन्स शेअर करायला मला आवडेल की मी तिथे गेल्यावर मला असं लक्षात आलं की आमचे कलेक्टर होते चंद्रकांत दळवी साहेब. तेव्हा मला चान्स असा मिळाला काम की खूप पेंडन्सी होती, खूप कामाची पेंडन्सी. गव्हर्नमेंट म्हणलं की कामाची पेंडन्सी प्रचंड. त्याच्यावर काम करताना असं लक्षात आलं की आपण हे काम जरी व्यवस्थित केलं, आपण ह्याच्यावर बोलतो जेव्हा गव्हर्नमेंट बोलतो तेव्हा आपण गव्हर्नमेंटमध्ये काय बोलतो की कामाची पेंडन्सी, दिरंगाई, रेड टॅपिझम अँड ऑल दॅट, करप्शन्स, या सगळ्या गोष्टींवर आपण बोलण्यापेक्षा आपण जर का आपलं काम व्यवस्थित केलं तर मला वाटतं आपण ह्या कामाला न्याय देऊ शकतो. आणि म्हणून आम्ही झिरो पेंडन्सी या विषयावर काम करायला सुरुवात केली.
झिरो पेंडन्सी म्हणजे काय, तर जे काही काम माझ्याकडे आलं आहे ते आजच्या आज निपटवणं आणि उद्याचा दिवस पुढच्या कामाला वेलकम करणं. आणि म्हणून आम्ही त्या कामावर सुरुवात केली. आणि त्यावेळेला मला खूप छान वाटेल सांगायला की खूप मोठ्या प्रमाणावर तेव्हा काम झालं. आम्ही डे टू डे वर्क केलं, डे टू डे सगळं काम किती आहे समजून घेतलं आणि मग त्याच्यावर काम केलं. असं जरी साईड पोस्ट असली तरी पण तुम्ही त्या डेडिकेशनने काम केलं तर तुम्हाला त्या कामामध्ये खूप मोठा रिकग्निशन मिळतं. आणि तसं झालं त्या वर्षाचा पुरस्कार मिळाला सेकंड, म्हणजे पूर्ण राज्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये पुणे कलेक्टर ऑफिस सेकंड आलं काम करण्याच्या ह्याच्यामध्ये, की राजीव गांधी अगतिमानता अभियानामध्ये आम्हाला सेकंड प्राइज मिळालं. आता हे मी सांगण्यामागचं कारण असं आहे की कुठलंही काम असू दे, स्त्री असू दे पुरुष असू दे, कुठलंही काम असू दे, तुम्ही डेडिकेशननी करा, पेशन्सनी करा, कमिटमेंट देऊन करा, तुमचं काम हे नेहमीच ॲप्रिशिएट होतं. म्हणून म्हणजे महत्वाचा आजच्या दिवसाचा म्हणजे संदेश म्हणला तर चालेल, किंवा आजच्या दिवसाचं महत्व तुम्हाला जे शेअर करावं असं वाटत होतं की मी जे काम करते त्याच्यामध्ये, की कुठलंही काम करा. कोणी आता सगळेच जण प्रत्येक वेगवेगळ्या फील्डमध्ये जाईल, कोणी प्रायव्हेटमध्ये जाईल, कोणी गव्हर्नमेंटमध्ये जाईल, कोणी IT सेक्टरमध्ये जाईल, कोणी हाऊसवाईफ होईल. प्रत्येकाने जे काम कराल, जसं कराल ते प्रत्येक ठिकाणी तुमचं डेडिकेशन असू दे, तुमचा पेशन्स असू दे आणि तुमची कमिटमेंट असू दे. आणि जर का इवन इफ यू आर हाऊसवाईफ, जरी तुम्ही एक हाऊसवाईफ म्हणून काम करता तेव्हा तुम्ही डेडिकेशनने ते जेव्हा काम करता तेव्हा त्या कामाचा येणारा रिझल्ट हा वेगळाच असतो. म्हणजे जिजाबाई काही कोणी पॉलिटिशियन नव्हती, कोणी हे नव्हती, परंतु तिने तिचं काम खूप डेडिकेशनने केलं. तिने तिच्या मुलाला इतकं भारी वाढवलं की पूर्ण महाराष्ट्राचा इतिहास बदलून गेला. हे आपण बघू शकतो. कुठल्याही व्यक्तीचं नाव घ्या, तुम्ही डेडिकेशनने काम करा, तुम्ही तुमच्या पेशन्स ठेवा, थोडा पेशन्स ठेवून काम करा आणि थोडं कमिटमेंट जी दिली आहे ती पूर्ण करायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला कधीच कुठल्याच कामामध्ये मागे फिरून बघायला लागत नाही. जसं IT सेक्टरमध्ये असाल, IT सेक्टरमध्ये सुद्धा तुम्ही जे काही तुम्हाला कमिटमेंट दिली ती त्या वेळेला पाळणं, ह्याच्यासाठी मग थोडेसे कष्ट घ्यायला लागतात. हे मात्र खरं. तुम्हाला स्वतःला डिसिप्लिन लावावं लागतं. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वतःला काही ना काहीतरी एक्स्ट्रा इनपुट द्यावं लागतं. आणि डे टू डे तुम्ही जर ह्या गोष्टी करत गेलात तर आपोआपच दिसणारे रिझल्ट हे खूप मोठे असतात. कोणीच काही वेगळं करत नसतं, फक्त ते खूप पेशन्सनी करत असतात. मी परवा एक दिवशी एक व्हिडिओ ऐकला, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की एक मुलगा जो फक्त बॉल मारता येतो त्याला, पण त्याला भारतरत्न मिळतो. सगळ्यांना माहिती असेल की सचिन तेंडुलकर, त्यांच्याबद्दल मी बोलते. म्हणजे इतकं फक्त बॉल मारण्याचं काम आहे, पण ते डेडिकेशननी, पेशन्सनी, कमिटमेंटनी केल्यामुळे त्यामुळे तुम्हाला इतकं म्हणजे मोठा तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळू शकतो. तुम्ही प्रत्येक वेळेला कुठलंही काम कराल त्यावेळेला ह्या गोष्टी 3 लक्षात ठेवल्या तर मला वाटतं ह्याच्यात कधीच तुम्हाला मागे फिरून बघायला लागत नाही. बाकी अजून सांगण्यासारखं म्हणजे एक्सपिरियन्स शेअर करायचं झालं तर एक्सपिरियन्स माझ्याकडे खूप आहेत. मी काम करत असताना येणारे म्हणजे मी आता ज्या फील्डमध्ये काम करते, डेप्युटी कलेक्टर हे फील्ड आहे माझं, तर त्याच्यामध्ये काम करताना जेव्हा आम्ही फील्डवर काम करतो तेव्हा फील्डवर आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सगळ्या प्रकारच्या कामामध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतो. जसं की कुठल्याही तालुक्याचं कायदा सुव्यवस्था, लॉ अँड ऑर्डरची जबाबदारी आमच्यावर असते. पोलीस हे मदतीला असतात, परंतु त्याच्याबरोबर लॉ अँड ऑर्डरसाठी कोणाला जबाबदार धरलं जात असेल तर त्या तालुक्याच्या तहसीलदारला, त्या तालुक्याच्या डेप्युटी कलेक्टरला जबाबदार धरलं जातं. कलेक्टरला त्या जिल्ह्यासाठी जबाबदार धरलं जातं. आता जसं कोरोनासारखी सिच्युएशन आली, आरोग्य खातं आहे, आरोग्य खातं काम करतंय, परंतु आरोग्य खात्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक ठिकाणी सगळ्या सुविधा पोहोचवणं, प्रत्येक गोष्टीची लॉ इम्प्लिमेंट होईल याची काळजी घेणं, कुठे काही डेथ म्हणजे लिटरली अशी सुरुवातीची कोरोनाची पोझिशन होती की डेथ झाली तर लोक रिलेटिव्ह येत नव्हते घ्यायला ती डेड बॉडी. अशा वेळेस आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर जाऊन लिटरली अग्नी देण्यापासून सगळी कामं रेव्हेन्यूच्या स्टाफने केली. इतकं मोठी वाईड रेंज आहे आमच्या कामाची. कधी वाळू माफियांबद्दलचं काम असेल, कधी कॅन यू हिअर मी? हॅलो. येस मॅम. हॅलो. येस मॅडम, येतोय आवाज. एव्हरीथिंग इज ओके मॅम, प्लीज कंटिन्यू. ऍक्च्युली जॉईन झाली. या थँक्यू. 1 2 3 4 5 ऍक्च्युली मला अनस्टेबल दाखवत होतं ते. आणि मग वाळू व्हिडिओ ऑफ, मॅडम अनस्टेबल होत असेल तर व्हिडिओ ऑफ करा.
अनस्टेबल होत असेल तर तुमचा फक्त व्हिडिओ ऑफ करा, आम्ही तुमचं भाषण ऐकू, मग नंतर ऑन कराल परत शेवटी. करून बघा व्हिडिओ ऑफ. ओके ओके. आता या सगळ्यामध्ये हे सगळं करत असताना म्हणजे आम्ही जसं म्हटलं की ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काम करत असताना आम्हाला खूप वेगवेगळ्या पायऱ्यांवर काम करावं, वेगवेगळ्या फील्डमध्ये काम करावं लागतं. जसं तुमचं म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी फील्डवर जेव्हा काम करतो, आता जसं कोरोनाची सिच्युएशन मी सांगितली, कोरोनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पडेल ते काम करायला लागलं. जे लॉ अँड ऑर्डर सांभाळण्यापासून लोकांना सोयी सुविधा पुरवणं, लोकांना त्यांच्या गावाला जाण्यासाठी मदत करणं, तिथे राहिलेल्या लेबर, तिथले जे काही कॅम्पमध्ये लोक राहिले होते, क्वारंटाईन सेंटरला राहिले होते, त्यांची खाण्यापिण्याची, कपड्यांपासूनची सगळी व्यवस्था करणं, हे सगळं शासनाच्या वतीने आम्ही करत राहतो. आता हे सगळं काम करत असताना प्रत्येक वेळेला हे लक्षात येतं की हे काम करत असताना जे मिळतं ते सॅटिस्फॅक्शन हे मिळणाऱ्या पगारापेक्षा खूप मोठं आहे. आणि काम करताना म्हणजे मला पहिले जेव्हा मी प्रायव्हेटमध्ये जेव्हा काम केलं तेव्हा मला असं लक्षात आलं की मला सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही. मी कुठल्या तरी एका व्यक्तीच्या प्रॉफिटसाठी मी माझ्या सगळं हे ओतून काम करते. तर अशा वेळेस मला हेच काम मी जर का माझ्या स्वतःच्या उद्योगात किंवा मी गव्हर्नमेंटसाठी केलं, मी खूप मोठ्या लार्जर स्केलवर हे काम करू शकेन. आणि मग मला ह्या फील्डमध्ये आल्यानंतर हे लक्षात आलं की बरोबर आहे, आता आपण राईट फील्डमध्ये आलो. तुम्ही सुद्धा कोणी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा विचार करत असाल तर खूप सुंदर फील्ड आहे, काम करायला हरकत नाहीये. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट त्यातलं तर बेस्टच आहे, पण पोलीस आहे. कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही गेलात तरी सुद्धा तुम्हाला डेडिकेशनने काम केलं, तुम्हाला असं वाटतं की खूप चांगलं काम तुम्ही करू शकता. तुम्हाला दुसरी गोष्ट, स्वतःची तुलना स्वतःशी करा. म्हणजे मला असं लक्षात आलं की स्वतःची तुलना आपण कायमच दुसऱ्याशी करतो की दुसरा कसा काम करतोय त्याच्याप्रमाणे मी काय काम करते, हे आपण कम्पेअर करत राहतो. स्वतःची तुलना स्वतःशी करा. आज आपलं टार्गेट सेट करा, उद्याला ते अचीव्ह करायचा प्रयत्न करा, त्याच्यापेक्षा मोठं टार्गेट सेट करा, ते अचीव्ह करा. याच्यामुळे तुम्हाला खूप प्रमाणात स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन होतं. आपण जेव्हा दुसऱ्याशी कंपॅरिझन करतो ना तेव्हा आपल्याला एक प्रकारचं डिसअपॉइंटमेंट येते, कारण दुसऱ्याची कपॅसिटी, दुसऱ्याची आवडी निवडी, दुसऱ्याचं नॉलेज, प्रत्येक गोष्ट वेगळी असते. पण स्वतःशी जेव्हा आपण कम्पेअर करतो ना तेव्हा स्वतः आपण जास्त डेडिकेटेडली आणि चांगल्या पद्धतीने स्वतःला इम्प्रूव्ह करू शकतो. डे टू डे म्हणजे माझा एक मी नियम ठेवला सर्व्हिसमध्ये आल्यापासून की दिवसाचा प्रत्येक दिवस, दिवसाच्या शेवटी मी विचार करते की मी आज काय एक्स्ट्रा नवीन शिकले, मी कुठली गोष्ट या आजच्या दिवसात म्हणजे डे टू डे वर्क करत असताना सुद्धा आम्हाला वेगवेगळ्या लॉज मध्ये काम करावं लागतं. जसं MLRC ऍक्ट आहे, CRPC आहे, IPC आहे, ज्या ऍक्ट. पण आज मी नवीन काय शिकले, आज मी लोकांशी बोलले तेव्हा कुठला प्रॉब्लेम मला समजू शकला, कुठल्या ह्या फील्डमध्ये काय अजून आव्हानं आहेत, हे सगळ्या गोष्टी मी समजू शकते. आणि मग ह्या गोष्टी रोजच्या रोज माझ्यात काहीतरी माझं नॉलेज बँकही वाढली पाहिजे आणि मला नवीन काहीतरी शिकता आलं पाहिजे, या दृष्टीने मी काम करत राहते. म्हणून मग PhD करण्यामागचं सुद्धा माझं हेच कारण होतं की मी PhD करायला घेतलं, कारण की मी ज्या फील्डमध्ये काम करते, जो आता 20 वर्ष ज्या फील्डमध्ये काम करते, त्या फील्डमध्ये जे मी काम केलंय त्याचं डॉक्युमेंटेशन केलं तर ते खूप जास्त खूप लोकांनाही उपयोगी होईल आणि मलाही छान वाटेल, म्हणून मी PhD करायला घेतलं. हे मला कोणी सांगितलं म्हणून मी करायला घेतलं नाही, तर हे मला वाटलं. आज रोजी शिकायची गरज आहे असं वाटत नाही माणसाला असं वाटतं की ग्रॅज्युएशन झालं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं, बस झालं, त्याच्या पुढे काय. पण रोजचा दिवस तुमचा शिकायचा असतो, हे लक्षात घ्या. कुठलीही गोष्ट तुम्हाला शिकल्याशिवाय येत नाही. तुम्ही जर का बसून राहिलात तुम्ही स्टॅग्नंट होऊन जाता आणि तुम्ही आउट होता सगळ्या मार्केटमध्ये. त्यापेक्षा तुम्ही रोजच्या रोज तुमची नॉलेज वाढवत राहा, तुमची किंमत वाढवत राहा, आपोआपच तुम्हाला त्याचा फायदा होत राहतो. याच्याबरोबरच अजून बोलायला खूप आहे, परंतु मला वाटतं 15 मिनिटापेक्षा जास्त होऊन गेली. मॅम, कॅन आय सम अप? मॅम, इफ यू विश तुम्ही अजून 5-1 मिनिटं बोलू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि आय अंडरस्टँड यू आर बिझी, आज सोमवार आहे आणि आपण सांगितलं माझी मीटिंग आहे, थोडा एक 10 मिनिटांनी एक मीटिंग सुरू होईल, त्यामुळे हरकत नाही. नेहा मॅडम, टेक ओव्हर प्लीज. थँक्यू मॅडम. शुअर. एक शेवटचा सांगावं असं वाटतंय सगळ्यांना की तुम्हाला म्हणजे मी सगळ्यांना, आता स्टुडंट्स खूप असं म्हणजे आता एक एज असं आहे की या एजला तुम्ही खूप छान पद्धतीने तुमचं फ्युचर तुम्ही काहीतरी हे करत असाल, डिझाईन करत असताना प्रत्येक गोष्ट एक लक्षात ठेवा, लेडीज असू दे, जेंट्स असू दे, बी अ गुड ह्युमन बिंग. आणि तीच गोष्ट तुम्हाला खूप काम करताना, कुठल्याही क्षेत्रात काम करताना ही मदत करणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच.
Thank you, madam. Seema madam, thank you so much for your time. मॅम खूप बरं वाटलं तुम्ही इथे आलात आणि तुमचे एक्सपिरियन्सेस शेअर केले. आय नो यू आर अ व्हेरी व्हेरी बिझी पर्सन, बट ऑनेस्टली आमच्या बिहाफ ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अँड आवर स्टुडंट्स अँड ऑल द अटेंडीज हियर, we are very very happy to see you here to talk to you, and we wish you one more time a very happy Women's Day. Thank you, ma'am. It's a pride moment for me also. की मी जिथून शिकले त्या कॉलेजमध्ये मला 10 मिनिटं का होईना बोलायला चान्स मिळाला नाही. थँक्यू. Can I leave? Yes, yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. She leaves, no? Hello, to start with, I would just like to talk about the role of women in today's world. So we're going to all share, all women who feel, men also of course, if they want to share their views, ideas, a poem which they have cited, they can all share. The platform is open for them. But just my views about the role of women today in today's world, I would just say that women are today the epitome of strength, love, sacrifice, and courage. The role of women in today's world has definitely changed, and it has changed significantly and for better. Women are now self-sufficient, well-aware, and finally independent, because there was a time she was not allowed from her homes. She in fact did not have a bank account. So like, you know, we're talking about the women who are successful, but we should also recognize those women who actually are helping their families run. Like I had gone to Hyderabad and I saw a woman conductor, and I was really proud of her because she was working hard, like absolutely like a male. And whatever this job was supposed to be a male's job, but she took over this job as a challenge, and she actually did it. So the pride came when she did it with full heart, and she was supporting her family. So this is something which I feel about today's women. And so they have actually attained immense success in every field wherever they are, and then be sports, then be academics, then be politics. And with this new encouragement of co-education, because I come from a school where we were in co-education, but we girls used to sit at one side, and we boys and the boys used to sit on the other side, and it was always an hesitation for us to talk to the boys. And I think we have come out of that, and it took me a long time to understand there's nothing wrong in talking to a co-boy or a boy who is with you. Probably we can share better ideas. So women has come out from that kind of a background, and is able to express a feeling more openly in today's world. And yeah, so this is what, it's not just a great achievement she has made, but definitely the man who has supported her has played an immense role. And I take me as an example. I got married very early, and my whole support, in fact, I did all my qualification, or I could study even after my marriage. So in my family, everybody helped me, my mother-in-law, my father-in-law, my husband. So this is a special, like, it's a personal experience, which if there would be no assistance, I would have been where I was. So this is something which I would talk about today's women. So we should be proud to be women, and think like a woman, not talk against a woman, but help a woman as a woman, understand her feelings, and not go against her, which we usually see, because it's always said that if you educate one woman, probably she'll educate the whole society, and she'll help the whole society to prosper. So education to one woman probably will help us a lot. So I would just like to conclude and come to my concluding statement, saying that today's woman is the most successful one. She has crossed many milestones, and this is because she has faced it with a lot of patience,
perseverance, and this has actually helped her to achieve success in life. And so proud to be a woman, and wish you all a very happy Women's Day. Bless you all. Thank you. Harshada ma'am? Yes, ma'am. Yeah, can you please share your views, please? Yeah. Thank you very much for giving the opportunity, our HOD ma'am, and I'm very much thankful to even Shamla ma'am for we talk about Jizabai, we talk about Savitribai Phule, or every Women's Day we talk about them. But today I heard talking a woman about herself that her in-laws has supported her, and so she could build the careers. And true, this is because unless and until we talk about our day-to-day responsibilities, we'll not understand what a woman faces every day. So a very happy Women's Day to all the incredible women there. Shine on, not just today, but every day. But is this Women's Day only just to party? Is it only for the celebration or get those parlor discounts? Is it only for that? Absolutely not. A Women's Day, it all started for getting the rights like voting rights, the working women, their timings, their holidays, etc. So being woman has it requires lot of responsibilities, it requires lot of dedication. Today, let us understand our strengths, our dreams, dedicate to pursue them, our duty towards our family. I know this is too early for you girls to understand. You are still on this bank of marriage. You still don't know what all is waiting for there in your future. But in future, you will definitely will have to balance between children, your career, your own hobbies, your own responsibilities, your working and whatnot. But I know women, you all women will do that. Why? Because women, the word itself stands wheel of family, O stands for ocean of knowledge, M stands for mirror of children, E stands for address of love, N stands for navigator of life. And the other responsibilities what we all are handling. We are women, we are daughters. So woman, it also stands for wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, and nurturing mother. I know the people who do not understand Marathi, they will not really support talking me in Marathi, but something is there which will not complete unless I talk this in Marathi. एक कविता आहे ती शेवटी एकदा वाचावीशी वाटते मला, आणि आजचा एकदम उत्तम दिवस आहे तो समजवण्यासाठी. तू हसलीस तर ते जळतील, तू हसलीस तर ते जळतील, तू रडलीस तर ते हसतील, काही नवं केलं तर पाप म्हणतील, काही नवं केलं तर पाप म्हणतील, जुन्यात अडकून राहिलीस तर श्राप म्हणतील, गमवलं तर दरिद्री म्हणतील, कमावलं तर माज म्हणतील, पुढे निघालीस तर मागे ओढतील, मागे राहिलीस तर तुडवतील, तू हात दिलास तर साथ म्हणतील, तू हात दिलास तर साथ म्हणतील, तू तुझाच विचार केलास तर स्वार्थ म्हणतील, कौतुक केलं तर वाह म्हणतील, उणीव दाखवली तर जा म्हणतील, काही केलं तर काय केलं असं म्हणतील, नाही केलं तरी काय केलं असं म्हणतील. म्हणूनच तू जग तुला हवं तसं, जगाचं काय ते काहीही म्हणतील. So wish you a very happy Women's Day to all my dear girls, my colleagues, my women colleagues, and all my dear friends too, and yes, to all those men who are supporting her to be her. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shamla ma'am, and thank you, Harshada ma'am. I would like to invite any student, any participant, any audience here with us today to unmute themselves and speak a few words of whatever they feel like. The theme is you, yourself, women. And the gentlemen audience, you are also most welcome to share an experience or two, with mother, sister, a friend, wife, daughter, anything. We will have a few of you contributing to this program today. Thank you. Please volunteer. Yes, ma'am. May I share a small poem for my all fellow colleagues?
Yes, please. Yes, please. Very good morning to all of you, especially the respected women, because it is a Women's Day. I would just like to share a small poem for you people, because women from our childhood, from our birth, we are associated with our mother, our siblings, our sisters, after marriage our wife, then our daughter. So for all these different characters, I have a small poem for them. She will make you smile even if she cries inside. She will help you deal with stress even if her thoughts are distressed. She will give you hope even if Yes, am I audible? Yes, sir. She will give you hope even if she is fighting through. She makes you happy and smile even if she is in pain and blue. She sacrifices just for you. So tell her a thank you, make her feel special all the way. Wishing you a happy Women's Day and special wishes to all the faculties, the teachers, the staff who is playing a very big task of molding our coming generation into the best possible way. So from all of us, ma'am, to especially to our HOD ma'am, coordinator ma'am, wish you both a happy Women's Day. Thank you. Thank you, Mr. Lokesh. That was very nice of you to say a few words. And I think we see Mr. Hemant Gowde, he has raised his hand up. Mr. Hemant, would you like to speak anything? Yes, ma'am. Please, go ahead, sir. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Actually, I have been associated with this university since many years. आणि मॅडम खरं तर कप्तान सरांच्या अगोदरपासून मी युनिव्हर्सिटीमध्ये बघतो. इट्स अ व्हेरी स्पेशल डे. ऍक्च्युली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोब. आपण सगळं म्हणजे बोलतोय, पण हे करताना लेट अस स्टार्ट विथ द होम. आपण आपल्या डिपार्टमेंटचं बघतोय, द वे मॅम इज कॅरिंग द डिपार्टमेंट. इवन ऑब्झर्व की अगदी कोरोनाच्या काळात देखील मॅम वी हॅव कंडक्टेड मेनी सच कोर्सेस. सो पाटील मॅडम आपलं डिपार्टमेंट लीड करतात आहे, श्यामला मॅडम सगळं काम बघतात आहे. ऍक्च्युली इट्स अ ट्रू वुमन्स डे रादर, and I'm very thankful to the department for giving me this opportunity. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you for your kind words, Gowde sir. Is there any other student or any other person who would like to say anything of their thoughts, please, their own thoughts and experiences, especially from our students, girls? Aishwarya, Anviksha, Shibani, I can see all of you here. It's an opportunity to put your thoughts in words. Fatemi, Dhanashri, Gaurangi, Jyoti. तुमच्या सगळ्यांचे जे विचार आहेत ना, ते आम्हाला खरंच ऐकायला आवडतील. आणि मुद्दामून हा प्रोग्राम आम्ही थोडा वेगळा केला आहे. तुम्ही जर 2 शब्द बोललात या ओकेजनला, इट विल बी फॅन्टास्टिक. Ma'am, can I? Yeah. Yes. Hello everyone. मी मृणाल काथार. सगळ्यात पहिले जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून. आणि आज आपण बघतोच आहे की सगळ्या महिला खूप उच्च पदावर गेल्या आहे. पहिले तसं होत नव्हतं, पण खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे की महिला आता स्वतःच्या पायावर उभं राहून स्वतःचं इमेज तयार करत आहे. खूप शिक्षण घेत आहेत. आपण गावाकडे बघतो तरीही खंत याची वाटते की अजूनही काही काही ठिकाणी महिलांना मुलींना शिकू दिलं जात नाही. पण तरी पण
याच्याशी कम्पेअर केलं तर खूप महिला शिक्षण घेत आहेत आणि खूप उच्च पदावरही जात आहे. त्यामुळे सगळ्यांचं कौतुक करावंसं वाटतं. आणि थँक्यू सो मच मला बोलायला चान्स दिल्याबद्दल. Thank you, madam. Thank you. Any of our students who want to share their views, thoughts? Yes, Zenia, Azima. Hello, ma'am, Sheetal here. Can I speak something? Of course, of course. Yes, Yes, please. yes, please, yes. Yes. Good morning, ma'am. आणि सगळ्यांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी शीतल सुप्ते. आणि सर्वप्रथम आपल्या कॉमर्स डिपार्टमेंटचे खूप खूप धन्यवाद, जो हा कार्यक्रम त्यांनी अरेंज केला आणि आम्हाला अटेंड करायला मिळाला. सो मी ह्या दिवसाबद्दल एकच सांगेन, जरी तुझ्या मार्गात काटे असले, जरी तुझ्या मार्गात काचा असल्या, तुझा मार्ग खडतर असला, तर हे स्त्री तू थांबू नकोस. तुझ्यामधली जी आंतरिक ताकद आहे ती तू तशीच डेव्हलप करून, तशीच अत्यंत स्ट्रॉंग करून ताकदीने तू या सगळ्या संकटांवर मात कर आणि तुझं तू पाऊल पुढेच टाक. आपण आताच्या परिस्थिती बघतो, वुमन एम्पॉवरमेंटवर सगळेच बोलतात, पण आताच्या ज्या स्थिती, ज्या महिलांच्या बाबतीत ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्या आपल्याला गोष्टी ऐकायला मिळतात, ह्या कुठेतरी मनाला एक खूप खड्डा किंवा एक खोल जखम देणाऱ्या आहेत. परंतु मी माझ्या सर्व मैत्रिणींना, माझ्या महिला वर्गाला आणि महिला मैत्रिणींना मी एवढंच सांगू शकेल, एवढं सांगण्याची इच्छा आहे की जरी भरपूर संकट आली तरी तू आदिशक्ती आहे. या आदिशक्तीचा तू वापर कर आणि तुझ्या मार्गात येणारी जी काही संकट आहेत त्यांना पार करून तुझं जे निश्चित ध्येय आहे तू ते ध्येय निश्चित मिळवावंस. एवढीच मी महिला दिनानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि पुन्हा एकदा धन्यवाद मला माझे 2 शब्द बोलून दिल्याबद्दल. थँक्यू मॅम. Thank you. Thank you. Actually, we know. Hello. Yeah. Yes, sir. Good afternoon, ma'am. This is Gopinath Pardeshi, a research scholar to SPPU. Yes, sir. Yes, I would like to share my thoughts today. First of all, me saganna wish karto. All the ladies, I would like to wish everybody, all the ladies, a happy Women's Day, International Women's Day to all. And I have my own philosophy to put forth actually. Yes, I can call it my philosophy because ते माझ्या मंथनाचा, माझ्या विचाराच्या मंथनातला तो आउटपुट आहे की when Women's Day वगैरे येतो तर स्त्री पुरुष इक्वॅलिटी वगैरे वगैरे खूप काही डिबेट्स आणि सगळ्या काही गोष्टी खूप जास्त पॉपअप होतात. तर माझं ऑन द कॉन्ट्ररी आय वुड लाईक टू से देर इज नो जेंडर इक्वॅलिटी. Basically, women are far more superior to men, and by just comparing or saying equal, they are downgrading themselves. This is what my general philosophy is. Women are far more superior to men. Thank you, sir. Thanks. Hello. Hello. Yes, sir. आजच्या महिला दिनानिमित्त नोटो झिंग शेंग यांचं एक सेंटेन्स मला आठवत आहे. व्हेअर देअर इज अ वुमन देअर इज अ मॅजिक. आणि त्याचं एक उत्तम उदाहरण डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. जेव्हा वुमन एम्पॉवरमेंटची चर्चा होती आज, तर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आणि हेड डिपार्टमेंटच्या डॉक्टर सुप्रिया पाटील यांच्या बाबतीत बोललो नाही तर मग काय बोललो असं होईल. तर डिपार्टमेंटच्या हेड डॉक्टर सुप्रिया पाटील यांच्याकडे आपण पाहतोच ते इतक्या उत्तम रीतीने डिपार्टमेंट सांभाळत आहेत, एक महिला असून. आणि त्यांची जी टीम आहे, मला सांगताना खूप अभिमान वाटेल, मोस्ट मेंबर्स आर वुमन. आमच्याकडे फक्त 2 जेंट्स आहेत, आम्ही 6 लेडीज आहोत. आणि असा गैरसमज आहे की महिलांचं पटत नाही.
पण इथं उलट आहे कारण एक महिला आहे, ती लीडर आहे आणि तिच्या अंडर काम करणाऱ्या पण सगळ्या महिला आहेत, उत्तम रीतीने काम चालवत आहेत. माझं मत आहे, तुमचं मत काय ते सांगा तुम्ही मला. तर आजच्या महिला दिनाच्या दिवशी परदेशी सर आता जसे बोलले, वुमन सुपिरियर का सुपिरियर आहे? का सुपिरियर आहे बघा, तुम्ही आता जे काही जस्ट उदाहरण दिलं, दॅट जस्ट सबस्टॅन्शिएट्स व्हॉट आय जस्ट सेड. येस. आणि त्यानंतर मी सांगू शकतो की जेंडर इक्वेलिटीचा इथं प्रश्नच येत नाही सर. ज्या महिलेने तुम्हाला जन्म दिलाय तिच्याशी तुम्ही काय इक्वेलिटी करणार? नाही, दिस इज नॉट माय मी सांगतोय की हे आलं की सेम फिमेल काउंटर पार्ट्स कडून हे कंपॅरिझन होऊ लागतं. तर मला त्यालाच सांगायचं आहे, हे दिस इज अ जनरल एक कन्सेप्ट तयार होते, म्हणजे तर त्याला विरोधाभास म्हणून मी सांगत आहे. फॅक्च्युअल काय आहे, मी कम्पेअर करत नाहीये, रादर आय एम पुटिंग द फिमेल काउंटर पार्ट्स ऑन द सुपिरियर. You are comparing, I am just explaining others. Yeah. Why it is superior. Yes. Okay. Thank you for your kind words, sir. And after that, की वुमन्स डे आज 8 मार्चलाच का सेलिब्रेट करायचा? तर मला सगळ्या मेन्सला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही जर घरात आपली आई आहे, बहीण आहे, बायको आहे, त्यांचा रिस्पेक्ट केला तरी वुमन्स डे सेलिब्रेट होतोच आहे रोज. हो, आणि मला हे सांगायला आवडेल की रोजच वुमन्स डे असतो, आज फक्त इंटरनॅशनल वुमन्स डे. आज इंटरनॅशनल वुमन्स डे आहे. तेच मला म्हणायचं, मला सगळ्या जेंट्स लोकांना सांगायचंय, फक्त सकाळची गडबड असताना जर त्यांच्या बायकोला फक्त डबे भरायला मदत केली तरी वुमन्स डे झाला असं समजू आम्ही. ठीक आहे, कारण तसं बघायला तर एज्युकेशन, इक्वॅलिटी, रिस्पेक्ट हे तर सगळं मिळालंय सोसायटीत, पण घरातनं जी जेंट्स लोकांकडून जी मदत हवी तेवढंच फक्त हवंय बस वुमन्स डेच्या दिवशी, बाकी काही नको. मॅडम, आता मी हँड ओव्हर करतो चार्ज माझ्या सुपिरियर काउंटर पार्ट कडे. येस प्लीज. व्हेरी गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी पूनम गोपीनाथ परदेशी. मी पण रिसर्च स्कॉलर आहे आणि आम्ही हजबंड वाईफ दोघं सोबत PhD करत आहोत. सरांचं मॅनेजमेंटमध्ये, माझं कॉमर्समध्ये आहे. आणि सगळ्या म्हणजे मला खूप आवडेल माझं थॉट शेअर करायला की माझं लग्न झालं तेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं होतं आणि आफ्टर दॅट सरांनी मला पुढे एज्युकेशन करायला मोटिवेट केलं. माझं MCOM झालंय, BEd झालंय, MEd झालंय. त्याच्यानंतर मी 4 वर्ष लेक्चररशिप केलंय. त्याच्यानंतर 2019 मध्ये मी मिसेस महाराष्ट्र झालीये. त्याच्यानंतर मिसेस माया. हे सगळं त्यांच्या मोटिवेशननी आणि त्यांनी मला म्हणजे यू हॅव दॅट क्वालिटीज, यू कॅन डू इट, प्लीज गो अहेड. आणि एव्हरी डे म्हणजे मी सांगू शकते की आमच्या घरात रोजच्या दिवसाला वुमेन्स डे असतो आणि ते रोजच्या दिवसाला मला अप्रिशिएट करत असतात आणि म्हणजे ते म्हणतात की मी एवढं करू शकतो, बट यू हॅव दॅट कॅपेबिलिटीज की तू हे पण करू शकतेस, ते पण करू शकतेस आणि सगळं करतेस. आणि सगळा असा सपोर्ट त्यांच्याकडनं मला असतो. आणि आजच्या तारखेला म्हणजे आम्ही दोघं सोबत एकाच सेंटरमध्ये PhD करतोय आणि असा आमचा प्रवास आहे. तो असंच सगळ्यांना पण म्हणजे माझी ही सदिच्छा आहे, सगळ्यांना असा सपोर्ट मिळावा आणि सगळ्यांकडून म्हणजे महिलेला महिलेनी आणि महिलांना पुरुषांनी, बिकॉज मेन अँड वुमेन हे सगळे त्या पूरक आहेत. हे ते दोन ज्या थिंग्स आहेत ते एकमेकांना पूरक आहेत. कोण कमी, कोण जास्त, कोण समान, कोण असमान, याच्या पलीकडे पुरुष आणि स्त्री हे एकमेकांना पूरक आहे. त्यांनी पूरकतेने सगळं पुढे नेलं तर हे सगळं पुढे जाऊन त्याचं आउटपुट निश्चितपणे खूपच उत्तम असं निघतं. आणि असं जर सगळ्यांनी स्वीकारलं आणि ही जी विचारसरणी आहे तसा जर सगळ्यांचा म्हणजे सगळीकडेच वावर झाला तर निश्चितपणे एखादा दिवस खास सेलिब्रेट करायची आवश्यकता आपल्याला पडणार नाही. आणि समाजसेवेत पण बरंच काम असतं, असं जिथे गरज आहे तिथे असं काम करायचं पण सरांचं काम चालू असतं. अपॉर्च्युनिटीज महिलांना उपलब्ध करून देणं आणि असं.
सो खूप आनंद होतोय मला असं सगळं सांगताना. आणि प्रयत्न हा आहे की म्हणजे जसं सुप्रिया मॅमचं आता तुम्ही सांगितलं की सुप्रिया मॅम जसं हे करतात, एव्हरीडे आम्ही श्यामला मॅमला ऐकतो, नेहा मॅम तुम्ही डिपार्टमेंट सांभाळताय आणि इतकं सगळं छान ऑर्गनाईज करणं, म्हणजे इतके स्टुडंट्स, इतके लेक्चरर्स, इतकं छान. आणि हे शिकतेय रोज, मी शिकतेय की अरे कसं बोलायचं, कसं करायचं, कसं हँडल करायचं, काही अडचण आली की त्याला कसं हे करायचं. आणि थँक्यू सो मच मला इथं बोलायला आज संधी दिली. आणि थँक्यू सो मच मॅम for conducting this program. Thank you. Thank you. So I think, are there any women or men who would like to express their thoughts, or should we wind up for the? We will. Let's wind up. So on behalf of the Department of Commerce, I would wish to propose a vote of thanks to all those who attended the program, especially Mrs. Seema Holkar ma'am, who is a Deputy Collector, Revenue Department, Pune, and to all those who contributed their thoughts, especially the Pardesi couple, Lokesh sir, Gaude Patil sir, and I'm sorry, I just didn't get the names of those two ladies who actually shared their ideas. I'm just missing out the names, but you are there in the list. Thanks to Harshada ma'am, thanks to Neha ma'am, of course to our HOD ma'am, Supriya Patil ma'am, and thanks for making this occasion a very special one, and thanks for joining, and once again wish you all a happy Women's Day. Thank you. So we'll end the meeting. Thank you.